친구들 반가워요. 어떤 한 주를 보냈나요? 언제나 우리 친구들의 한 주의 삶 속에 하나님을 향한 감사와 기쁨의 고백들이 가득하기를 바래요. 우리는 지난주에 하나님께서 사무엘을 부르셔서 하나님의 계획을 알려주시고 하나님으로부터 멀어진 이스라엘 백성을 다시 하나님께로 인도하셨다는 말씀을 들었어요. 하나님께서는 우리 친구들에게 하나님의 마음을 알려주시고 하나님께로부터 멀어진 우리 주변의 친구들에게 하나님의 사랑을 흘러가게 하실 거예요. 친구들, 부모님이 되었든 친구가 되었든 동생이 되었든 누군가를 사랑하는 마음으로 무언가 착한 일을 했는데 상대방이 우리 친구의 마음을 몰라줬던 기억이 있나요? 그때 친구들의 마음은 어땠나요? 마음이 아프지는 않았나요? 오늘 말씀을 보니까 이스라엘 백성은 하나님의 사랑 가득한 마음을 전혀 알지 못한 채 전혀 엉뚱한 것을 구하는 것을 볼 수 있어요. 과연 하나님께서 하나님의 마음을 외면한 이스라엘 백성을 어떻게 구하셨는지 우리 함께 성경 이야기를 통해서 보고 오도록 할게요. Samuel was a judge over Israel. At this time, Israel had no king, but they wanted a king. Samuel had two sons, Joel and Abijah. Because Samuel was getting old, he let his sons be rulers over Israel. There was a problem though. Joel and Abijah were not good judges like their father was. Joel and Abijah were unfair and dishonest. The leaders of Israel went to Samuel. "You were a good judge," they said, "but your sons have not followed your example. We don't want them to lead us. We want a king like the nations around us." Samuel wasn't sure how to respond, so he prayed to God. God said, "Samuel, they are not rejecting you. They are rejecting me as king. Give them what they want, but make sure you warn them what it will be like to have an earthly king." Samuel explained to the Israelites what rights an earthly king would have. A king could make their sons serve in the army, he could make their daughters work for him, or he could take away their fields and servants. Samuel warned the people that they would regret asking for a king, but the Israelites didn't care. "Give us a king," they said. Elsewhere, there was a young man named Saul. Saul's father, Kish, was looking for some of his donkeys that had wandered off. Kish told his son Saul to take a servant with him and search for the missing animals. Saul searched, but he was unable to find the donkeys. He was ready to give up. "Wait," his servant said. "There is a man of God in this city. Let's talk to him. Maybe he knows where we can find the donkeys." Saul and his servant found the man of God. It was Samuel. "Don't worry about the donkeys," Samuel said. "They have been found." Samuel invited Saul to have dinner with him. The next morning, Samuel told Saul that God had chosen Saul to be the king of Israel. Saul was surprised because he was from the tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel. Samuel used oil to anoint Saul. "You will be king," Samuel said. Samuel gave Saul some instructions and sent him home. The Spirit of God was with Saul. Sometime later, Samuel gathered the Israelites to introduce Saul, their new king, but no one could find Saul. God said, "There he is, hidden among the supplies." The people ran to get Saul, and Saul stood among all the people. "Long live the king," they said. God intended for a heavenly king to rule over Israel, but the Israelites did not trust God's plan. So God chose Saul to be their king. God had a plan to one day send his son, Jesus, to rule the entire world. Jesus would be the perfect king who would bring peace and salvation to the world. 이스라엘 백성은 오랜 블레셋과의 전투 속에 지칠 대로 지쳐 있었어요. 그래서 이스라엘 사람들은 자신들을 애굽에서 나오게 하시고 홍해를 가르시며 광야 생활을 돌보신 하나님을 잊어버렸어요. 또한 사사들을 통해서 말씀하시고 보호하시며 다스리시는 하나님을 잊어버리고 자신들의 눈으로
이스라엘과 블레셋을 비교하기 시작했어요. 그러자 이스라엘 백성들의 눈에는 블레셋을 다스리는 왕이 눈에 들어왔어요. 이스라엘 백성은 사무엘에게 다음과 같이 요청했어요. 장로들이 사무엘에게 말했습니다. 이제 당신은 늙었고 당신의 아들들은 당신처럼 살지 않습니다. 우리에게도 다른 나라들처럼 우리를 다스릴 왕을 세워주십시오. 사무엘상 8장 5절 말씀. 사무엘은 하나님께서 직접 자신을 통해서 이스라엘 백성을 돌보며 다스리고 계신 것을 알았기 때문에 이스라엘 백성이 하나님이 아닌 자신을 다스리는 사람을 세워달라는 말이 너무나 마음 아팠어요. 사무엘은 이 모든 것을 하나님 앞에 기도했고 하나님께서는 이스라엘 백성이 사람을 왕으로 세워달라고 구하는 것은 사무엘이 아닌 하나님을 버리는 것이라고 말씀하셨어요. 그리고 사람이 왕으로 세워졌을 때 이스라엘 백성이 당하게 될 고통에 대해서 말씀해 주세요. 사랑하는 친구들, 하나님만이 우리의 왕이세요. 하나님 자리에 다른 누군가가 앉아 다스리기 시작하는 순간 고통은 시작돼요. 하나님만이 우리의 진짜 왕이세요. 하나님께서는 이스라엘 백성이 언제나 자신들을 다스리고 계시다는 것을 잊어버린 채 사람을 왕으로 세워달라는 말을 들으시고는 무시하지 않으셨어요. 오히려 사무엘을 통해 사람이 왕으로 세워졌을 때 이스라엘 백성이 당하게 될 고통에 대해서 말씀해 주세요. 우리 다음 말씀을 함께 읽겠습니다. 왕은 여러분 양떼의 10분의 1을 가져갈 것이고 여러분 스스로는 왕의 종이 될 것이요. 그때 여러분은 여러분이 뽑은 왕 때문에 울부짖게 될 것이요. 하지만 여호와께서는 여러분에게 대답하지 않으실 것이요. 그러나 백성들은 사무엘의 말을 들으려 하지 않았습니다. 백성들이 말했습니다. 아닙니다. 우리는 우리를 다스릴 왕이 필요합니다. 왕이 있으면 우리도 다른 모든 나라들과 같게 됩니다. 우리 왕이 우리를 다스릴 것입니다. 왕이 우리와 함께 나가서 우리를 위해 싸울 것입니다. 사무엘은 백성들이 하는 말을 다 들었습니다. 사무엘은 그들이 한 말을 다 여호와께 말씀드렸습니다. 여호와께서 대답하셨습니다. 그들의 말을 들어주어라. 그들에게 왕을 주어라. 그 말씀을 듣고 사무엘은 이스라엘 백성들에게 말했습니다. 모두 자기 마을로 돌아가시오. 사무엘상 8장 17절에서 22절 말씀. 아멘. 사람이 왕으로 세워지면 이스라엘 백성은 그 왕의 종이 되어 가진 고통을 당하게 된다고 하지만 이스라엘 백성들은 계속해서 블레셋처럼 하나님이 아닌 사람을 왕으로 세워달라고 말해요. 결국 하나님께서는 사무엘을 통해 베냐민 지파의 사울이라는 사람을 이스라엘의 왕으로 세우셨어요. 사울은 다른 사람보다 키가 크고 잘생겼어요. 사무엘은 하나님의 말씀을 따라 사울에게 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 세웠어요. 백성들 중에는 자신들이 원해서 하나님께서 사울을 왕으로 세우셨음에도 불구하고 사울을 믿지 못하고 비아냥거리기도 했어요. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 정말 필요한 왕이 누구인지 아셨어요. 자신이 왕으로서 백성들을 종삼아 고통스럽게 하는 왕이 아니라 하나님 사랑의 마음을 가득 담아 그대로 이스라엘 백성을 돌보는 왕이었어요. 그래서 하나님께서는 결국 이런 왕을 보내주셨어요. 그분이 누구이실까요? 맞아요. 바로 우리 예수님이세요. 예수님은 왕으로 군림하셔서 백성을 종삼아 다스리시는 분이 아니에요. 그런 예수님께서는 어떤 왕이신가요? 마태복음 20장 28절을 함께 보겠습니다. 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔고 자기 목숨을 많은 사람들을 위하여 주려고 왔다. 아멘. 하나님께서 이스라엘 백성에게 주시기 원하시는 왕은 바로 하나님의 백성을 종의 모습으로 섬기는 왕이에요. 하나님께서 너무나 사랑하시는 백성에게 하나님의 마음은 무엇이며 사랑이 무엇인지 알려주시는 섬김의 왕이에요. 사랑하는 친구들, 이스라엘 백성은 이방민족인 블레셋으로부터 자신들에게 진정한 평화와 구원을 가져다 줄 왕을 원했어요. 하나님 자신이 그런 왕으로 이스라엘 백성을 다스리고 계시다는 것을 깨닫지 못한 그들을 위해서 하나님께서는 이스라엘 백성의 요청대로 사울을 왕으로 세우셨어요.
하지만 하나님 자리에 사람이 앉아서 다스리기 시작할 때 고통은 시작돼요. 그런 이스라엘 백성을 위해 하나님께서는 하나님의 마음을 가지신 진정한 왕을 보내주셨어요. 바로 우리 예수님이세요. 예수님은 우리를 사람 왕처럼 함부로 다루거나 종이라고 함부로 부리시는 왕이 아니세요. 오히려 우리를 사랑으로 품어주시고 섬겨주시고 안아주세요. 예수님을 통해 우리의 참된 왕이신 하나님의 다스리심을 받는 우리 모두가 되기를 축복합니다. 전도사님과 함께 이 말씀을 읽고 기도했으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리에게 한 아기가 태어날 것이기 때문이다. 하나님께서 우리에게 아들을 주실 것이다. 그의 어깨 위에 왕권이 주어질 것이다. 그의 이름은 기묘자, 모사, 전능하신 하나님, 영원히 살아계신 아버지, 평화의 왕이시다. 그의 왕권은 점점 커지겠고 평화가 그의 나라에서 영원히 이어진다. 그가 다윗의 보좌와 다윗의 나라에서 다스릴 것이다. 그가 정의와 공평으로 이제부터 영원토록 그 나라를 견고하게 세울 것이다. 만군의 여호와께서 이 일을 이루실 것이다. 왜냐하면 주께서 자기 백성을 뜨겁게 사랑하시기 때문이다. 이사야 9장 6절에서 7절 말씀. 아멘. 우리를 너무나 사랑해 주시는 하나님 아버지, 하나님께서 우리의 왕이심에도 사람을 왕으로 세워달라고 구했던 이스라엘 백성처럼 우리의 연약함을 고백합니다. 하지만 우리를 위해 하나님의 마음을 담아 우리를 종으로 섬기셨던 예수님을 기억합니다. 예수님을 통해서 우리의 왕이신 하나님만을 찬양하게 해주세요. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 안녕하세요, 친구들. 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서 함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 친구들은 구약사의 1과를 준비해 주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 당황할 필요는 없어요. 화면을 보면서 전도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면 영상을 일시정지하면서 진행해 주세요. 오늘 말씀에서 이스라엘 백성이 왕을 원한다고 말하자 하나님은 사울을 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세우셨어요. 이스라엘은 하나님의 다스리심을 온전히 신뢰하지 않았던 거예요. 그래도 하나님은 이 세상에 평화와 구원을 가져다 줄 완벽한 왕을 보내실 계획을 세우셨어요. 그분이 바로 예수 그리스도세요. 오늘 주신 말씀을 생각하며 함께 탐험을 떠나볼까요? 소년부 친구들, 나귀를 찾아라 시간이에요. 2페이지에 걸쳐서 넓은 그림이 펼쳐져 있네요. 말씀 가운데 사울이 찾지 못한 나귀를 사무엘이 다 찾아 놓았다고 말했어요. 그림 속에 숨어있는 나귀 10마리를 모두 찾아서 동그라미표를 해보세요. 모두 숨어있는 나귀 10마리를 잘 찾아보았나요? 나귀를 찾아 헤매는 한 사람이 있었어요. 그의 이름은 사울이에요.
이스라엘 백성은 세상의 왕이 완벽하지 않다는 것을 알면서도 왕을 달라고 요구했어요. 하나님이 이스라엘의 지도자가 되는 것을 거부한 것이죠. 그래서 하나님은 사울을 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세우셨어요. 하지만 사울은 완벽한 왕이 아니었어요. 하나님은 언젠가 독생자 예수님을 이 땅에 보내 온 세상을 다스리게 할 계획을 갖고 계셨어요. 예수님이야말로 우리의 완벽한 왕이신 거예요. 이제 주제를 찾아라 시간이에요. 그림 속에 숨어 있는 글자들을 찾아 오늘 성경 이야기의 주제를 완성해 보세요. 그리고 그림 속에서 사울을 찾아 동그라미표를 해보세요. 힌트는 3쪽에 있는 그림의 인물과 같은 자세를 취하고 있어요. 모두 주제 문장과 사울을 잘 찾아보았나요? 어떤 문장이 나왔어요? 하나님이 사울을 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세우셨어요. 이스라엘 백성이 왕을 달라고 요구하자 하나님이 사울을 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세우셨어요. 하지만 우리의 왕은 누구인가요? 바로 예수님만이 우리의 영원한 왕이세요. 예수님은 온 세상을 다스리시는 분이신 거예요. 예수님은 이 땅에 평화와 구원을 가져오실 완벽한 왕이신 거예요. 이제 보물상자에 기록할 차례예요. 하나님은 우리의 영원한 왕이신 예수님을 보내주셨어요. 예수님을 나의 왕으로 믿으며 살아가고 있나요? 내 마음의 왕자의 예수님이 아닌 것들이 있다면 무엇이 있는지 한번 적어보세요. 모두 잘 적어보았나요? 여러분은 누구를 위해 살고 있나요? 자신을 위해? 아니면 하나님을 위해 살고 있나요? 내 인생에서 가장 중요한 왕좌에는 누가 앉아 있나요? 하나님은 사울을 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세우셨어요. 이스라엘 백성은 자신들을 돌보고 적으로부터 지켜줄 지도자를 원했기 때문에 왕을 달라고 요구했던 거예요. 그들은 하나님이 우리를 다스리고 계시다는 것을 믿지 않았던 거예요. 우리 친구들은 하나님께서 우리를 지켜주시고 다스리신다는 이 사실을 믿기를 바라요. 또한 예수님만이 우리의 진정한 왕으로 모시고 살아가기를 바랍니다. 오늘 말씀을 생각하면서 우리를 돌보시고 지켜주시고 또한 완벽한 왕이신 예수님을 이 땅에 보내주신 하나님께 감사하며 기도하도록 하겠습니다. 우리의 왕이신 하나님 아버지, 항상 우리를 돌보시고 지켜주셔서 감사합니다. 그리고 예수님을 이 땅에 보내어 우리를 죄에서 구원해 주셔서 감사합니다. 아주 작은 일부터 큰 일까지 우리를 항상 돌보시는 하나님을 우리는 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 항상 하나님께 신뢰하며 의지하며 살아가는 한 주간이 되길 바라요. 그럼 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.